کہ آپ نے اس شارٹ نوٹس پر یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہی سنگین ہے کہ ہمیں یہ ایمرجنسی پریس کانفرنس بلانا پڑی۔ جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ انجینئر رشید صاحب جو عوامی اتحاد پارٹی کے محبوس پریزیڈنٹ ہیں اور بارہمولہ کانسٹیچوئنسی سے منتخب پارلیمنٹ ممبر ہیں، جس نے پارلیمنٹ میں اپنے منصب کا عہد بھی لیا ہے، لیکن منتخب ہونے کے باوجود اور پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے حلف نامہ اٹھانے کے باوجود آج تک اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ انجینئر رشید صاحب نے جو حلف برداری لی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ انجینئر رشید صاحب قانون اور آئین کے دائرے میں اپنی سیاست لوگوں کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور نہ وہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کی پراویژنز اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سیاسی سطح پر یہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے بارہمولہ کے ووٹروں کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں، حکومت ہند پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع ہم فراہم کریں۔ چنانچہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج تک، پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ پابند سلاسل ہے سینٹرل جیل تہاڑ میں، جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ آج اس کی وہ بیل پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ آف دہلی میں بھی تھی، وہاں جو کارروائی آج ہوئی ہے ہم اس کو واچ کر رہے تھے آن لائن، اس پر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ وی ہیو ایبسلیوٹ ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان جوڈیشری، وی ریسپیکٹ دا جوڈیشری اینڈ وی ہوپ فار جسٹس فرام دا جوڈیشری آلسو، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از انجینئر رشید صاحب ایک منتخب نمائندہ ہے، چنانچہ اس کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ بجٹ سیشن کل 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے بھارتی پارلیمان کا، یہ نہایت ہی اہم اجلاس ہے جو تقریباً 1 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس میں ہماری شرکت کشمیر کی جانب سے ضروری ہے، انجینئر رشید صاحب کی جانب سے، چنانچہ یہ موقع ہمیں سیاسی طور پر نہیں مل رہا ہے۔ اس میں حکومت ہند کی جو ہٹ درمی ہے وہ اس کا کوئی جواز ہے نہیں سیاسی سطح پر، لہذا کر کے جو پولیٹیکل مورالٹی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل مورالٹی ہے، اس کے مطابق انجینئر رشید صاحب کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بحیثیت ایک منتخب پارلیمنٹ ممبر شرکت کرے، چنانچہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ انجینئر رشید صاحب نے جو باوثق ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے، وہ کل سے اس ناانصافی کے خلاف تہاڑ جیل دہلی میں بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات جب ہمیں پہنچی کہ انجینئر رشید صاحب نے اپنی سطح پر یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں کل سے بھوک ہڑتال پر جا رہا ہوں اپنے جو حقوق ہیں ان کو منوانے کے لیے، تو ہم نے یہاں کور گروپ کی میٹنگ عوامی اتحاد پارٹی کی بلائی، اس میں ہم نے کچھ بحث مباحث بھی ہوا، اور متفقہ طور جو فیصلہ جات ہم نے لیے، ان فیصلہ جات کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کور گروپ میں انجینئر رشید صاحب محبوس رہنما عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ ایبسلیوٹ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا۔
और ऐलान भी किया गया। नंबर 2, चनाचे इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं, वो वहाँ भूख हड़ताल पर जा रहे हैं कल से, तो हम पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इंजीनियर रशीद साहब के साथ भरपूर यकजहती का ऐलान भी करें और इसका इजहार भी करें। लिहाजा करके ये फैसला लिया गया कि कल अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। श्रीनगर में हम प्रताप पार्क में भूख हड़ताल शुरू करेंगे और साथ साथ जम्मू में हमारे जो कारकुनान हैं, पार्टी रहनुमा हैं, वो भी कल जम्मू में भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो जगह वहाँ उनको मिलेगी वहाँ पर वो जमा होंगे और उस कारवान की क़यादत अवामी इत्तेहाद पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स के चेयरमैन मोहतरम सैयद इश्तियाक कादरी साहब कर रहे हैं। इसी तरह जम्मू के साथ साथ दिल्ली में भी हमारा एक कारवान है, वहाँ हमारे कुछ सियासी लीडरान ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल नबी साहब दिल्ली में हैं, वो आज भी कोर्ट में थे, पिछले 3 दिन से वो दिल्ली में ही मुकीम हैं। तो ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा और उस कारवान की क़यादत पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल हक साहब कर रहे हैं। और यहाँ श्रीनगर में हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रताप पार्क में हमने जगह मुंतखब की है और हमने मुकामी इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त दी है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए इजाज़तनामा फ़राहम किया जाए और हम वेट कर रहे हैं। उस इजाज़तनामा की दरख्वास्त हमने डाली है। उम्मीद है कि शाम तक वो परमिशन लेटर भी हमारे पास आएगी। अगर हुकूमत ने परमिशन दे दिया तो कल प्रताप पार्क में हम सब को इकट्ठा इंशाअल्लाह इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर देखेंगे। और हम ये इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत हिंद से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला साहब से और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले में मुदाखलत करे। जो कानूनी और आईनी दाव पेच खेले जा रहे हैं, वो दाव पेच ज़्यादा देर तक नहीं खेले जा सकते हैं, क्योंकि आवाम का ये हक़ है। जिन लोगों ने इंजीनियर रशीद साहब को ये वोट दिया है, उसको मुंतखब किया है कि उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम हुकूमत हिंद से भी ये मुतालबा करते हैं, जो दूसरे सियासी कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में हैं, उनकी रिहाई का भी बंदोबस्त होना चाहिए। कानूनी सतह पर जो उनके वकला, उनके घर वाले ये कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि ये तमाम गिरफ्तारियां सियासी हैं और सियासी सतह पर भी हर जो मुतल्लक़ अफराद हैं, जो इदारे हैं, उनको भी इस नज़ाकत का एहसास करना चाहिए ताकि उन जो महबूसीन हैं उनकी रिहाई फिलफौर मुमकिन हो। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, बस ये फैसला जात हमको आप तक पहुँचाने थे। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।